지난 6월 24일은 아리셀 중대재해 참사가 일어난 지 꼭 1년이 되는 날이었습니다. 아리셀 중대재해 참사는 경기도 화성의 전곡 산단에 소재한 아리셀이라는 공장에서 리튬 배터리가 폭발해서 23명의 노동자가 사망하고 8명이 부상을 당한 비극적인 사고였습니다. 사망한 노동자의 대다수는 중국 국적의 이주 노동자들이었고 여성들이었습니다. 불법 파견으로 고용된 다수의 이주 노동자들은 제대로 된 안전보건교육 한번 받지 못했고 화재가 나면 어디로 피해야 하는지도 알지 못한 채 솟아오르는 불길을 피하다가 출입문 반대편 구석에서 고립된 채 희생되었습니다. 아리셀 참사의 배경에는 수많은 문제가 있었지만 가장 중요한 원인 중 하나는 공단에 만연한 불법적인 고용 구조였습니다. 여기에 이주 노동자를 쓰다버리는 존재로 만드는 이주 노동자 정책이 얽혀 있었습니다. 반월시아 공단의 많은 사업장과 마찬가지로 전곡 산단의 아리셀도 불법적인 인력 공급 구조를 이용해서 노동자들을 고용했습니다. 23명의 희생자 중 대다수가 도급을 가장한 불법 파견으로 고용된 중국 국적 재외동포 비자를 가진 여성 노동자였습니다. 이 노동자들은 최저임금에 출퇴근 시간도 많이 걸리고 고용도 불안정한 일자리를 선택할 수밖에 없는 사회적 약자들이었습니다. 동포 이주 노동자들은 미등록 상태가 아니라서 사업장 변경의 자유가 있어서 오히려 일용직과 불법 파견 같은 열악한 고용 구조에 더 많이 노출되어 있었습니다. 또 아리셀은 공단의 작은 사업장들이 그러하듯 일상적인 안전보건 관리가 부재했습니다. 수차례에 걸쳐 일어났던 작은 폭발 사고는 무시되었고 화재에 대비한 안전교육 역시 부재했으며 산업안전공단의 위험성 평가는 형식적인 셀프 평가로 대체되었습니다. 노동자의 안전을 위해 사업장을 관리 감독해야 하는 정부와 지자체는 이를 묵인하고 방치해왔습니다. 이런 모든 것들의 결과가 한국 사회 최악의 이주노동자 집단 산재 사망 사고로 이어졌습니다. 참사 1년, 시민사회가 모인 대책위와 희생자 유족들은 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 요구하며 지난한 투쟁을 진행했습니다. 그 투쟁의 성과로 아리셀 참사의 최고 경영 책임자인 박순관 대표를 구속시키기도 했지만 몇 개월 지나지 않아 법원은 박순관의 보석 신청을 받아들여서 석방시켰습니다. 공단에 만연한 불법적 고용 구조를 해결하고 안전한 일터를 만들어야 하는 정부 역시 제대로 된 대책을 마련하지 않고 있습니다. 희생자 가족들은 참사의 책임자들에게 진정어린 사과도 받지 못하고 제대로 된 배보상도 받지 못한 채 여전히 투쟁을 계속하고 있습니다. 아리셀 중대재해 참사가 진상규명, 책임자의 엄중처벌, 재발방지 대책 마련 등이 해결될 때까지 노동시민사회가 함께 힘을 모아나가야 하겠습니다. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't let yourself regret, just love yourself instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. There ain't no other way, baby,
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway kid, rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I am. Hey, hey, I don't allow it of this record and me, I'm on it from Levi's. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have to tell them regret, 'cause love yourself ain't a sin. I'm on the right track, baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way, born this way. There ain't no other way, baby, I was born, I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself and regret, 'cause love yourself ain't safe. I'm on the right track, baby, I was born this way, yeah. Oh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way, born this way. There ain't no other way, baby, I was born, I'm on the right track, baby, I was born this way. Hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way. I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey. Same DNA, but born this way. Same DNA, but born this way. 월담의 노동이 수다, 이제 본격적으로 이야기 손님 모시고 시작할 텐데요. 오늘 첫 번째 코너는 지난 한 달간 있었던 산업단지 노동정책 관련된 소식과 작은 사업장 노동자의 노동권 이야기를 간추려 전하는 시간이죠. 월담과 함께하는 공단 뉴스 시간입니다. 오늘은 이 시간을 그동안 거의 독점하다시피 했던 월담 노조의 이미숙님 말고 다른 분이 나와 계신데요. 직접 본인께 소개를 청해보도록 할까요? 어서 오세요. 네, 단원 FM 청취자 여러분 반갑습니다. 저는 월담노조에서 집행위원으로 활동하고 있는 박세연이라고 합니다. 네, 세연님 반갑습니다. 사실 저희 방송에 출연하신 게 이번이 처음은 아니지 않나요? 네, 맞아요. 저도 너무 오래돼서 그때가 언젠지 정확히 기억이 안 나서 여기 오기 전에 잠깐 찾아봤거든요. 네. 근데 그게 벌써 재작년 10월 일이더라고요. 아, 그렇게 오래됐었나요? 그러게 말이죠. 용현님은 그때 저랑 어떤 주제로 이야기를 나눴는지 기억나세요? 당연히 안 나죠. 글쎄요, 그때 저희가 어떤 얘기를 나눴었나요? 네, 그때 저희가 24회째 방송이었는데 그린워싱과 기후위기라는 주제로 이야기를 많이 나눴었습니다. 그랬군요. 그래요. 그때 아마 저희가 1시간 분량은 어떻게든 채웠으니까 많은 이야기를 나눴을 것 같긴 하네요. 네, 맞아요. 아무튼 2023년 10월에 항저우 아시안게임이 한창 펼쳐지고 있었을 때였는데요. 그러면서 아시안게임이나 올림픽, 월드컵 같은 국제적인 스포츠 이벤트가 있을 때마다 개최 국가나 도시들이 항상 친환경을 앞세우곤 했잖아요. 그때였군요. 이제야 좀 기억이 새록새록 나는 것 같아요. 그래서 이날 방송에서 세연님께서 친환경 대회를 약속했던 주최 측에서 거칠게만 요란하게 했을 뿐이지 실제로는 기후정의 실현에 역부족이었다. 이런 얘기들을 잘 지적해 주시지 않으셨나요?
아이고, 그렇게 말씀해 주시니 정말 고맙습니다. 진심으로 드린 말씀이었어요. 아무튼 이번 기회에 청취자 여러분들도 한번 그때 저희 방송을 다시 듣기 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 세연님, 그 방송이 몇 회 방송이라고 하셨죠? 네, 24회 방송이었고요. 유튜브 검색창에서 월담의 노동이 수다 24회라고 입력하시면 바로 나오더라고요. 네. 사실 저희 방송이 작은 사업장 노동자들의 그 노동권 이야기가 메인 주제잖아요. 그런데 이 얘기 못지않게 또 많이 나눴던 주제가 기후위기이긴 했습니다. 그쵸. 그만큼 기후위기 문제가 심각하니까 월담의 노동이 수다에서도 꾸준히 다뤄온 거 아닐까요? 맞아요. 세연님이랑 방금 얘기 나누면서 갑자기 생각나는 거긴 한데요. 다음 기회에 기후위기 문제는 한 차례 더 저희 방송에서 다루면 좋을 것 같습니다. 네, 저도 그러면 되게 좋을 것 같아요. 특히 반월시화공단 같은 제조업 산업단지도 탄소 배출이 집중적으로 일어나는 분야로 곧잘 얘기되잖아요. 맞아요. 그러면서 뭐 산업단지도 친환경, 녹색 전환이 시급하다고들 얘기하잖아요. 그쵸. 근데 이게 틀린 말은 아니지만 제조업 중심의 산업단지를 소위 말해서 청정산업으로 대체하겠다는 얘기가 네. 어떻게 보면 작은 사업장 노동자들에게는 낡고 오래된 중소사업체는 이제 퇴출시키겠다라는 엄포처럼 들릴 수도 있잖아요. 그럼요. 그래서 석탄화력 발전소 노동자들이 정의로운 전환 얘기하잖아요. 마찬가지로 발전산업도 이제 국가산업이지만 여기 국가산업단지도 정부가 주도해서 만든 곳이죠. 그러면 석탄화력 발전소 노동자들처럼 산업단지에서 일하는 작은 사업장의 노동자들도 정의로운 전환을 요구할 수 있어야 하지 않나 그런 생각도 들더라고요. 네, 맞습니다. 그래서 아무튼 다음 기회에 이런 얘기들을 좀 자세히 나눠봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 꼭 그런 자리를 저희 방송 시간을 통해서 마련해 보도록 하고요. 그나저나 미숙님은 어디 가시고 오늘 이렇게 세연님이 나오신 건가요? 저희가 아직 그 얘기를 안 했네요. 네. 뭐 꼭 얘기해야 되는 건 아니에요. 근데 그래도 혹시나 궁금해하실 청취자분들이 계실 수 있잖아요. 아이고, 그렇죠. 사실 미숙님이 안식 휴가를 가게 되셨어요. 안식 휴가요? 네, 맞습니다. 그래서 아마 올해 말까지는 재충전의 시간을 갖게 되실 거고요. 올해 말까지라고 하셨죠? 네네. 자리를 근데 그렇게 오래 비우시면 다시 여기 돌아오셔도 저희가 다시 내어드릴 자리가 없을 수도 있는데. 그래서 미숙님이 그것 너무 불안해서 저희를 대신 여기 꽂아놓고 가셨습니다. 그런 속셈이 있었군요. 그럼 이제 월담노조 집행위원들이 돌아가면서 이 시간을 채워주시는 거네요? 네네. 그렇게 진행하게 될 것 같습니다. 오늘은 제가 그리고 그 다음 시간에는 월담노조의 다른 집행위원으로 활동하시는 분이 오시고 이런 식으로 바통을 이어받아서 계속 이 자리를 채우게 될 것 같습니다. 네, 아까 미숙님도 나중에 라디오 들으시겠지만 다 농담이었고요. 비록 미숙님이 잠시 저희를 버리고 떠나시지만 월담노조에 함께하는 여러 활동가분들이 미숙님의 빈자리를 채워주시기로 했다고 하니까 다행스럽고 한편으로는 고마운 일이네요. 아이고, 오히려 당연히 저희가 해야 할 일입니다. 아무튼 미숙님의 빈자리가 너무 크게 느껴지지 않도록 저희도 한번 열심히 해보겠습니다. 네, 기대해보겠습니다. 근데 생각보다 저희가 앞에서 수다를 너무 많이 떨었어요. 네. 그럼 이제 정말 공단 뉴스를 시작해 볼까요? 네, 좋습니다. 어떤 이야기부터 보따리를 풀어보시겠어요? 네, 오늘 첫 번째 소식은 저임금 불안정, 고위험 노동에 내몰리는 고령 노동자들에 대한 이야기입니다. 네, 소식 전해주시죠. 지난 6월 16일 통계청의 국가통계 포털에 따르면 지난달 60세 이상의 경제활동 참가율, 그러니까 전체 인구 대비 경제활동 인구 비율, 앞으로는 경활률이라고 부를 텐데요. 네. 아무튼 그 경활률이 49.4%로 집계됐습니다. 49.4%요? 그러니까 60세 이상 인구의 절반이 일을 하거나 구직 중이라는 얘기잖아요. 이 정도면 굉장히 높은 수치 아닌가요? 맞습니다.
2016년 6월 이 통계를 그때부터 집계했다고 하는데요. 그 이후 가장 높은 수치라고 합니다. 네. 통계청 관계자는 노인 인구의 증가 속도보다 노인들이 노동시장에 참가하는 속도가 더 빠른 것으로 보인다라고 설명했습니다. 네. 60세 이상의 경활률과 청년층, 그러니까 15세에서 29세의 경활률이 거의 비슷하게 나타나고 있는데요. 네. 청년층이 단 0.1% 높습니다. 그리고 청년층 노동력이 부족한 비수도권에서는 이미 노인층의 경활률이 더 높은 곳도 있습니다. 1분기 기준에서 전국 17개 시도 가운데 10곳에 60세 이상 경활률이 청년층보다 높습니다. 제주의 노인층 경활률은 청년층보다 16%포인트나 높았고 전남은 14.8%, 경북은 12.0%, 경남은 11%, 전북도 10.6% 등 격차가 컸습니다. 노인층의 경활률이 청년층보다 더 높은 곳이 생각보다 꽤 많네요. 근데 이런 현상이 왜 나타나는 건지 개인적으로 되게 궁금한데요. 청년층이 구직을 포기하거나 떠난 일자리를 노인층이 대신 메꾸면서 나타난 결과로 이렇게 봐도 될까요? 글쎄요. 근데 이건 관련 통계를 구체적으로 분석해봐야 알 수 있을 것 같은데요. 네. 사실 고령화 현상이 심화되면서 노인 경활률이 높아지는 건 자연스러운 현상이라고 합니다. 네. 하지만 심각한 노인 빈곤율이 이분들을 구직 시장으로 이끈 원인 가운데 하나라는 점이 문제라고 볼 수 있습니다. 역시 그렇군요. 아마 그런 점이 작용했을 거라고 저도 어렴풋이 짐작만 하고 있었거든요. 네, 이거는 구체적인 데이터로 입증된 사실이기도 합니다. 2023년 기준 한국의 노인 빈곤율은 38.2%로 경제협력개발기구 OECD 회원국 중 가장 높습니다. 게다가 노인의 일자리의 상당수는 고용 안정성이 낮거든요. 네. 지난해 8월 기준 60세 이상 정규직은 122만 2천 명, 비정규직은 281만 2천 명으로 전 연령대 중에서 비정규직 수가 가장 많습니다. 네. 또 한 가지 주목할 것은 여성 노인 평균 실질 임금은 133만 원인데요. 남성 노인 임금 226만 원에 59%에 불과하다는 것입니다. 질 나쁜 일자리로 노인들이 내몰리고 있고 그 안에서도 성별 임금 격차가 매우 큽니다. 네. 한국이 굉장히 빠른 속도로 고령화 사회로 진입하고 있다고들 얘기하잖아요. 그 말은 우리나라 전체 인구 중에서 노인 인구가 차지하는 비중이 굉장히 높다는 뜻일 텐데 정작 노인을 위한 일자리는 질 낮은 일자리뿐이군요. 네, 맞습니다. 근데 문제는 그뿐만이 아니에요. 또 하나 눈여겨보아야 할 것은 노인 산업재해가 크게 늘었다는 점입니다. 노인 산업재해가 급증했다. 그러니까 고령으로 인한 질병이 아니라 사고성 재해가 많이 늘었다는 그런 뜻인가요? 네, 맞습니다. 지금 통계로 보면 그런 추세가 뚜렷하다고 합니다. 한번 살펴보면요. 네. 6월 18일 고용노동부가 공개한 근로복지공단의 산재보상 승인일 기준 산재 현황에 따르면 1분기 542명 사망자 중에서 60세 이상은 287명으로 전 연령 가운데 가장 높았습니다. 그리고 60세 이상 사망자 287명 중 101명은 사고 사망자로 조사됐다고 합니다. 그럼 왜 이렇게 60세 이상 산재 사망자 비율이 높은 걸까요? 용현님은 이런 결과가 왜 나왔다고 생각하세요? 그냥 단순하게 생각을 해보면 저는 그런 것 같거든요. 그러니까 아까 노인 일자리가 저임금의 질 낮은 일자리가 많다고 하셨잖아요. 그러니까 일자리의 질이 낮다는 건 단지 임금 측면에서만 그렇다는 게 아니라 쾌적하고 안전한 작업 환경을 갖췄느냐도 포함해서 얘기하는 것 같거든요. 그래서 이제 약간 좀 막연하게 이제 결론을 내자면 열악하고 위험한 일에 노인들이 종사하는 케이스가 그만큼 늘어나서 그런 것 아닐까? 그렇게 보고 있습니다. 네, 역시 예리한 지적이십니다. 실제로 안전관리 체계가 미흡한 영세사업장이나 건설업에서 일하는 경우가 많기 때문인데요. 542명 전체 사망자가 일했던 사업장을 보면 5인에서 49인,
사업장이 201명으로 가장 많았고 이어서 5인 미만 사업장이 133명으로 뒤를 이었습니다. 업종을 보면 사고 위험이 높은 건설업 사망자가 155명으로 가장 많았습니다. 노인이 되어도 일을 해야 하고 노인이라서 질 낮은 일자리에서 일하고 그래서 더 많이 다치고 죽습니다. 그리고 그 안에서 여성이 더 고단한 노동을 이어나갑니다. 이것이 지금 한국 사회의 현실입니다. 네, 정말 심각한 문제가 아닐 수 없겠네요. 정부 차원의 대책이 당장 시급해 보이는데요. 네, 맞습니다. 무엇보다 일자리 정책 보완이 선행되어야 하지만 근본적으로는 노인 등 취약계층에 대한 사회적 안전망이 촘촘히 설계되어야 합니다. 네. 정년까지 대다수의 노동자들은 40년 가까이 일을 하면서 살아가는데요. 그래서 정년이 되면 이제는 노동에서 벗어나도 존엄한 삶을 살 수 있는 사회가 되어야 하지 않을까 생각해 봅니다. 네, 그 세연님 말씀처럼 정년퇴직을 하고 나서도 생계를 위해서 열악한 일자리라도 다시 구해야 한다면 저는 정말 끔찍할 것 같거든요. 최소한 늙어 죽을 때까지 일만 하면서 사는 게 우리 모두가 꿈꾸는 미래는 아니잖아요. 맞습니다. 저도 이번 소식을 전하면서 남의 일 같지가 않았습니다. 벌써요? 저만 그런 게 아니라 네. 용현님도 네네. 우리 다음 세대도 마찬가지라고 생각합니다. 살아간다는 건 조금씩 늙어간다는 말과 다르지 않잖아요. 그럼요. 모두가 언젠가는 노후를 맞이할 텐데 어떻게 하면 행복한 노후를 꾸려갈 수 있을까 한 번쯤 생각하지 않을 수 없습니다. 예, 맞습니다. 그리고 이걸 언제까지고 개인의 문제로만 떠맡겨서는 안 되겠죠. 노년이 되어서는 노동의 굴레를 벗어날 수 있고 가난에 허덕이지 않아야 그 사회도 건강하고 지속 가능한 공동체라고 비로소 말할 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 이번에는 다음 소식으로 넘어가기 전에 노래 한 곡 더 듣고 이야기 계속해 보도록 하겠습니다. 코코리의 음악입니다. Before I Fall in Love. My heart says we've got something real. Can I trust the way I feel? 'Cause my heart's been fooled before. Am I just seeing what I want to see? Or is it true? Could you really let me someone to have and hold with all my heart and soul? I need to know before I fall in love. Someone who'll stay around through all my ups and downs. Please tell me now before I fall in love. I'm at the point of no return, so afraid of getting burned, but I wanna take a chance. Oh, please give me a reason to believe. Say you're the one, that you'll always be someone to have and hold with all my heart and soul. I need to know before I fall in love. Someone who'll stay around through all my ups and downs.
자, 이제 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 네, 이번에는 대형마트 홈플러스와 관련된 소식인데요. 용현님은 혹시 안산시 상록구에도 홈플러스 매장이 있었다는 사실을 알고 계신가요? 저 예전에 그 다른 일 때문에 거기 가봤던 것 같긴 한데요. 여기가 폐점한 지 꽤 되지 않았나요? 예, 맞아요. 홈플러스 안산점이 폐점한 건 벌써 3년도 더 지난 일인데요. 정확한 폐점 시기는 2021년 11월 13일이라고 하더라고요. 안산점에 이어서 올해 말에는 안산 선부점도 폐업할 예정이라고 하고요. 선부점이 예정대로 폐업 수순을 밟으면 이제 안산시에 남는 홈플러스 매장은 고잔점 하나뿐이라고 합니다. 예, 많이들 좀 착각하고 계실 텐데, 그 홈플러스 이제 저희가 말씀드리는 거는 이제 대형마트를 얘기하는 거고, 뭐 홈플러스 익스프레스 같은 슈퍼마켓, 체인점은 이제 뭐 굉장히 여기저기 많이 있죠. 예. 네네. 근데 아무튼 이제 안산에 있는 홈플러스 대형마트 매장은 이렇게 하나둘 문을 닫고 있잖아요. 그 이유가 뭘까요? 뭐 혹시 우리가 예상하는 것처럼 영업 실적이 부진했었나요? 아니, 꼭 그런 문제는 아니었더라고요. 네. 2021년에 먼저 문을 닫은 안산점은 매출 순위에서 전국 홈플러스 매장 중에서 꾸준히 5손가락 안에 꼽힐 정도였다고 합니다. 그러면 손님이 없어서 문을 닫은 건 아니라는 뜻이네요? 네, 맞습니다. 업계에서는 당시 안산점을 부동산 개발 업체에 매각하기로 한 홈플러스 경영진의 결정 이유가 유동 자산을 확보하기 위한 목적이었다면서 실적 부진을 이유로 한 구조조정과는 다른 대조적인 방식이라며 의아하다는 반응이었습니다. 네, 저도 이게 잘 이해가 가지 않는데요. 이게 알고 보면 홈플러스의 경영권이 사모펀드로 넘어간 때부터 이런 문제들이 계속 불거져 나오고 있는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 지금부터 제가 청취자 여러분께 전하려는 이야기도 바로 그런 문제와 관련이 있습니다. 사모펀드인 MBK 파트너스가 홈플러스를 인수한 때가 2015년이었습니다. 네. 과도한 차입 매수로 홈플러스를 인수한 MBK는 그 이후에 돈이 되는 점포를 매각하거나 폐업하고 현금을 챙겼습니다. 한국에서 두 번째로 큰 대형마트인 홈플러스가 그러면서 점점 부실화되어 갔지만 MBK는 막대한 배당금 잔치를 벌이는 등 제대로 된 운영보다는 유동성 자산을 확보하기에 급급했다는 것이 노동조합의 증언입니다. 그러게요. 결국 사모펀드인 MBK가 무리한 인수합병과 경영 실패로 홈플러스를 위기에 빠뜨린 장본인인 셈이잖아요. 네, 맞아요. 그래서 이미 지난 3월이었습니다. 홈플러스는 법원에 기업회생 절차를 신청했었습니다. 네. 이때부터 MBK 측은 악화된 홈플러스의 재무 구조를 개선한다면서 점포 매각에 박차를 가하고 있는 거고요. 그러니까 3월 달부터 기업회생 절차에 돌입한다는 명분으로 강도 높은 구조조정이 시작된 거네요. 그런 셈이죠. 법원에서 선정한 회계법인이 홈플러스의 청산 가치가 계속기업 가치보다 높다는 조사 보고서를 낸 후 홈플러스 소유주인 MBK가 법원에 기업 회생인가 전에 M&A, 그러니까 인수합병을 추진하겠다고 밝혔거든요. 네. MBK는 M&A를 통해서 이번 사태를 막을 수 있다고 밝혔지만 앞서 용현님이 우려하신 대로 이것은 강도 높은 구조조정을 동반할 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 홈플러스 매장에서 일하는 노동자, 물류센터에서 일하는 노동자, 화물 노동자, 그리고 홈플러스에 입점해 있는 소상공인의 일방적인 희생이 따르고 폐점되는 매장 주변의 상권에 엄청난 악영향을 미칠 게 뻔합니다. 예, 방금 세연님 말씀대로 언론 보도에서도 홈플러스가 최근 전체 68개 임대 점포 중에 27개 점포에 계약 해지를 통보했다고 합니다. 이거는 전체 점포 126곳에 20%가 넘는 규모라고 하는데요. 홈플러스는 이 중 7개 점포에 대해 추가로 임대료, 계약 조건 조정 합의가 가능할 것이라고 했지만 회생 절차 과정에서 규모 축소는 피할 수 없을 것으로 보입니다. 이렇게 투기 자본은 막대한 돈을 챙기고 떠나버리고 희생은 노동자와 서민이 고스란히 짊어지는 이런 악행을 언제까지 방치해야 될까요? 모쪼록 새 정부가 이번 홈플러스 사태를 어떻게 대응할지 똑똑히 지켜봐야겠습니다. 예, 오늘 공단 뉴스 소식은 여기까지죠. 노래 한번 듣고 다음 코너 이어가도록 하겠습니다.
태연님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 저 초라한 지붕 그 아래 작지만 무거운 꿈 하나 아무렇지 않은 듯 자라는 작은 꿈 하나 진짜 저 무뎌진 채로 삶이 통째로 흔들리는 전철에도 잊어서는 안 되지 사람이 살아간다 그 작고 약한 꿈들에게 노래여 그 선한 많은 사람들에게 노래여 타다 남은 잃어버린 도시에도 노래여 날아가라 우리 생명의 힘을 실어 깊은 겨울 잠을 깨어 노래여 날아가라 노래여 날아가라 사람이 사람으로 사는 땅 영화의 바람으로 노래여 날아가라 그 작고 약한 꿈들에게 노래여 그 선한 많은 사람들에게 노래여 달아남은 잃어버린 도시에도 노래여 노래여 날아가라 우리 생명의 힘을 실어 깊은 겨울 잠을 깨어 노래여 날아가라 노래여 날아가라 사람이 사람으로 사는 땅 영화의 바람으로 노래여 날아가라 미쳐 날아가라 사람이 생명의 힘을 실어 깊이 겨울 잠을 깨어 노래여 날아가라 잃어버린 당신의 소리를 사람이 사람으로 사는 노래여 전의 힘을 다해 노래여 날아가라 월담의 노동이 수다 이번 코너는 작은 사업장 노동자들의 건강하고 안전하게 일할 권리를 다양한 사례를 통해 알아보는 시간이죠. 한노보연의 노동자 건강권 이야기 코너를 한국노동안전보건연구소 조건희 활동가님 모시고 진행해 보도록 하겠습니다. 건희님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 방금 소개받았던 한국노동안전보건연구소 서울에서 상임 활동하고 있는 조건이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 건희님 혹시 저희 방송을 좀 들어보셨나요? 예, 평소에 잘 듣고 있다라고 이야기하는 건 거짓말인 것 같고요. 한노보연의 노동자 건강권 이야기 코너가 신설된 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 저도 한노보연에서 활동을 하다 보니까 거기서 어떤 이야기들을 주로 나누는지
궁금하기도 해서 틈날 때마다는 조금씩 듣고 있습니다. 예, 그래도 다행입니다. 이렇게 저희 방송에 출연하는 분들이 새로 생길 때마다 청취자 수가 또 그만큼 늘어나는 거잖아요. 아, 그런가요? 예, 그렇죠. 저희 방송 홍보는 생각 잘 못했는데 신경 써서 열심히 홍보 진행하도록 하겠습니다. 네, 언젠가 볕들 날은 옵니다. 그러면 오늘 이야기를 이제 시작해 볼까요? 아, 네. 오늘 제가 좀 준비해온 이야기들은 지난 방송에 이어서 충남 태양화력발전소에서 일하다가 사고로 숨졌던 고 김충현 비정규직 노동자에 관한 이야기입니다. 네, 지난 63회 방송에서도 저희가 고 김충현님의 소식을 전해드렸었죠. 저희가 방송을 한 달에 한 번 녹음을 하거든요. 그러니까 벌써 사고 소식이 있은 지로부터 한 달이나 지난 거잖아요. 예, 그렇죠. 지난 한 달 동안 정말 많은 일들이 있었습니다. 고 김충현 비정규직 노동자의 연결식이 지난 6월 18일 진행되었습니다. 김충현 노동자가 6월 2일 날 세상을 떠난 지 16일 만에 장례를 치렀지만 그래도 아직 이 투쟁이 끝나진 않았다라는 이야기를 하고 싶습니다. 아직 투쟁이 끝나지 않았다는 건 어떤 연유에서일까요? 사실 건희님은 태안화력고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회에서도 활동하고 계시잖아요. 아, 예. 이름이 기니까 대책이라고 앞으로 계속 이야기하겠습니다. 네네. 아까 용현님 말씀하셨듯이 그 대책위에 한노부연 차원에서도 함께 결합하고 있는데요. 이번 참사의 진상규명과 재발대책 마련 등 고인의 장례 뒤에도 아직 남아있는 과제들이 산적해 있기 때문에 대책위는 계속 활동을 하고 있는 중이고요. 앞으로 해야 될 일들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그럼에도 다음의 문제들에 좀 주목을 하고 있는데요. 여전히 만연한 위험의 외주화로 인해서 위험한 현장에서 계속 일하도록 내몰리는 문제들, 또 다른 한편으로는 불법 파견으로 불안정한 고용에 내몰리는 문제들, 또 한편으론 기후위기를 미시한 발전소 폐쇄로 노동자들의 일자리가 위협받는 상황들을 같이 대응하고 해결해 나가고자 합니다. 네, 지금 이야기해 주신 과제들 정말 하나하나 중요한 과제들인데요. 그리고 이 문제들은 명백히 정부가 책임져야 할 사안이 아닌가 싶고요. 네, 전적으로 동의합니다. 다들 아시다시피 석탄화력발전소가 이번 연도부터 속속들이 폐쇄될 예정입니다. 네, 사실 발전소 폐쇄는 정부의 탈석탄 정책에 따라서 추진되는 것입니다. 그러면 그렇게 정부에 의해서 강제되는 그런 탈석탄이라는 이름의 구조조정에서 노동자들이 일방적으로 희생되면 안 된다라는 거를 제1원칙으로 삼아야 된다라는 이야기들을 계속하고 있습니다. 예, 방금 말씀하셨던 그게 결국 정의로운 전환이 아닐까 싶어요. 이 부분은 저희가 앞 코너에서도 살짝 얘기하긴 했거든요. 아, 그렇군요. 네. 아무튼 그런 산업전환의 측면에서도 그렇겠지만 사실 정부, 공기업이 운영하는 그런 발전사에서 나라가 운영하는 그런 발전사에서 다단계 하청 구조가 여전히 계속되고 있다는 것도 어떻게 보면 참 말이 안 되는 일인 것 같습니다. 맞습니다. 예, 그런 측면에서 정부가 그런 정의로운 에너지 전환, 또 위험의 외주화 중단에 앞장서야 된다라는 점들을 다시 한 번 더 강조드리고 싶습니다. 네, 건희님께서 말씀하신 것처럼 대책위원회도 이번 김충현님의 사망사고는 정부가 책임을 다하지 않은 데서 비롯됐다. 이렇게 지적하고 계시죠? 네, 대책위는 이번 사고가 사실 발전소에서 사고가 있었던 게 처음이 아니잖아요. 네. 2018년도에 태안화력에서도 청년 노동자, 하청 노동자 김용균 님이 숨진 이후에 이제 민간합동 특별조사위원회가 꾸려졌고 거기에서도 이제 2차 하청업체, 직접 고용이 안 된 부분들 이런 것들을 지적을 했고 그걸 제대로 이행하지 않은 것, 정부가 그것을 제대로 이행하지 않은 것이 원인이라고 짚었습니다. 네, 말씀을 듣고 보니까 이미 6년 전에도 똑같은 태안화력발전소라는 그 공장에서 청년 비정규직 김용균 님이 컨베이어 벨트 끼임 사고로 사망하신 적이 있었네요. 아, 네, 그렇습니다. 사실 김충현 노동자도 이번에 선반 가공 업무를 혼자서 하다가 끼임 사고로 숨졌고 김용균 노동자도 마찬가지였습니다. 혼자 일하다가 숨졌는데요. 네. 김용균 특조위에서도 이제 2인 1조 작업이라든지 발전기 비정규직 노동자들이 정규직화 공고도 그런 맥락에서 이야기를 했는데 당시에는 이제 문재인 정부였죠. 문재인 정부는 이것을 이행하지 않았습니다. 네. 그렇게 이제 위험이 방치된 결과로 또 다른 비정규직 노동자가 이번에 돌아가시게 된 거잖아요. 네, 그래서 문재인 정부가 외면했던 그런 위험의 외주화 금지, 2인 1조 작업 의무와 정규직화 이런 것들을 이재명 정부가 과연 어떻게 응답하고
이행해 나갈지 똑똑히 지켜봐야 될 것 같습니다. 예, 정말 그래야겠네요. 한편으로는 김충현님의 죽음, 그리고 그에 앞서 김용규님의 죽음을 목도하면서 반월시아공단에서 일하는 작은 사업장 노동자들이 특별히 마음속에 새겨야 할 지점은 뭐가 있다고 보시나요? 예, 저도 오늘 이야기의 핵심이 거기일 것 같은데요. 사실 발전소 현장과 또 한편으로는 작은 사업장, 이 밀집한 산업단지와 어떤 공통점이 있을지 저도 곰곰이 생각해 봤는데요. 네. 그래서 어떤 공통점이 있나요? 예, 질문자한테 한번 토스를 해서 영희원님은 어떤 공통점이 있다고 생각하시는지 궁금하더라고요. 네, 역시 오늘도 저는 질문을 피해갈 수가 없군요. 글쎄요, 일단 석탄화력 발전소나 반월시아공단 같은 국가산업단지나 한 가지 분명한 공통점이 저는 있다고 보거든요. 어떤 공통점을 말씀하시는지. 그러니까 그거죠. 이제 둘 다 낡고 오래됐다는 거. 사실 이제 이게 직관적으로 가장 분명한 사실이긴 하잖아요. 발전소도 이제 제가 알기로는 이 설계 시공 단계부터 정해놓은 수명이 있다고 들었거든요. 그게 이제 보통 석탄화력 발전소의 경우에는 30년 정도라고 하고, 이제 뭐 반월시아공단은 제조업 산업단지지만 여기는 또 조성된 지, 그러니까 첫 삽을 뜨고 나서 현재까지 거의 50년 가까이 됐으니까 우리나라에서 대표적인 노후 산업단지라고 볼 수 있죠. 네, 정말 그렇긴 하겠네요. 저희 현노고연이 노동자 건강권 운동단체니까 이런 비유들을 해볼 수 있을 것 같아요. 사실 사람도 나이가 들수록 신체 기능이 좀 전반적으로 저하되는 그런 현상들이 나타나잖아요. 네. 네, 그런 측면에서 발전소 현장과 산업단지도 좀 비슷한 부분이 있다, 마찬가지인 것 같다라고 생각을 합니다. 예, 맞아요. 어떤 설비나 기계 같은 게 이제 뭐 마모되거나 부식되는 건 이게 시간이 흐르면서 자연스러운 현상이기도 하잖아요. 다만 이제 그거를 제때 교체하거나 수리해주지 않으면 이제 문제가 생길 수밖에 없는 거고요. 네, 그렇게 방치된 노후된 시설들이 결국 위험으로 이어지는 문제가 있는 것 같습니다. 네. 그런 측면에서 정말 석탄화력 발전소와 산업단지가 닮아 있는 부분이 있는 것 같습니다. 그러면 어쨌든 제가 그 공통점을 잘 찾은 건 맞죠? 예, 저도 그 부분 굉장히 일리 있다고 생각을 하고요. 네. 제가 또 오늘 좀 이야기해보고 싶었던 것은 또 다른 측면이기도 합니다. 그러면 둘 사이 또 다른 어떤 공통점이 있는 걸까요? 예, 아무래도 게임 사고라는 것들을 좀 주로 이야기를 해야 될 것 같습니다. 이제 좀 무슨 말씀인지 알 것 같아요. 그러니까, 김용규님, 김충현님을 죽음으로 몰아넣었던 끼임 사고에 대해서 이야기하시려는 거죠? 네, 맞습니다. 제가 알기로 반월시화공단이 국내 최대의 제조업 산업단지라고 들었는데 맞죠? 아마 그럴 겁니다. 네. 예, 그러면 그 제조업 현장에서 발생하는 사망사고, 한국에서 발생하는 사망사고 중에 가장 많이 발생하는 유형이 혹시 어떤 걸까요? 예. 또 저한테 토스하신 건 아니죠? 저는 답을 알지만 청취자 여러분들께 이렇게 물어보신 것 같습니다. 예, 뭐 둘 다한테 여쭤보긴 했는데요. 다들 예상하셨을 수도 있는데 그런 끼임 재해가 가장 빈번하게 일어나고 있습니다. 제조업 사망 사고의 약 30% 가량을 차지한다라고 현재는 그렇게 얘기되고 있습니다. 그러면 이제 끼임재해가 주로 발생하는 작업 내용에는 어떤 것들이 있나요? 예, 그 제조업 작은 사업장에서 이제 노동하시는 분들은 아마 더 잘 아실 거라고 생각을 합니다. 사실 게임재가 이제 기계의 움직이는 부분들 사이, 또는 움직이는 부분과 고정된 부분 사이에 신체 일부분이 끼이거나 혹은 물리거나 혹은 말려 들어가서 발생하는 게 게임재이지 않습니까? 네, 그렇죠. 이건 정말 생각만 해도 좀 끔찍한 상황이죠. 예, 그런 끔찍한 예방 가능한 그런 게임재해가 발생하는 작업 유형들을 좀 구체적으로 보면은 다음과 같이 이야기할 수 있을 것 같습니다. 체인, 기어, 벨트에 의한 동력, 전달부의 수리 점검 작업, 네, 선반, 밀링, 프레스, 전단기 등 공작 기계에 의한 가공 작업. 네, 이번에 김충현 님도 이 선반 작업을 하다가 돌아가셨고요. 네네. 네, 사출 성형기, 분쇄기, 혼합기 등 대형 설비 내부에서의 작업. 지게차, 전동식 대차 등 운반 설비 취급 작업, 네. 예, 리프트, 화물용 승강기 작업 등이 유형으로 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 예, 정말 다양한 상황과 좀 작업 유형이 있는 것 같은데요. 지금 건희님께서 언급하신 작업 내용들을 보면 좀 약간 그런 부분들에서 공통점이 있는 것 같거든요. 하나같이 이제 기계 장치들이
굉장히 높은 출력을 내서 중량물들을 이동시킨다든지 아니면 엄청난 압력으로 금형을 결단하거나 원재료를 압축 성형하거나 그런 일들이잖아요. 이게 당연히 이제 사람의 힘보다 뭐 수십, 많게는 수천 배 가까이 큰 에너지를 사용하는 일이니까 여러 면에서 위험할 수밖에 없을 것 같아요. 네, 물론 그렇습니다. 그런데 사실 이런 위험한 기계를 다루는 것이 반드시 사고로 직결되는 거라고 이야기할 수는 없다고 생각합니다. 그러면 네. 아무도 그런 일을 할 수 없다라고 생각하고요. 맞아요. 당연히 이제 위험 방지 조치들이 다방면으로 강구돼야 할 텐데요. 네, 맞습니다. 사실 게임 사고 같은 경우는 설비의 위험 부위에 이제 노동자들이 접근을 가로막는 그런 방호 덮개 혹은 울타리 같은 그런 방호 장치를 하거나 혹은 그런 기계를 만약에 정비하고 보수하고 청소하는 그런 작업을 할 때 운전을 정지하는 등 굉장히 기본적인 안전 조치만 이루어져도 어느 정도는 예방할 수 있는 제이기도 합니다. 그러니까 뭐 방호덮개나 리미트 스위치나 비상정지 장치 뭐 이런 것들이 현장에 제대로 설치되지 않아서 방금 말씀하셨던 이런 사고들이 계속된다는 이야기시죠? 예, 이번 김충현 노동자 같은 경우도 그런 방호 덮개 같은 것들이 이슈가 되기도 했고 네. 포함해서 방호 장치와 관련된 사고는 현장에서 굉장히 비일비재하게 일어나는 사고라고 합니다. 이제 갑자기 기계가 멈추면 다시 설정해서 가동하는데 시간이 걸리는데 우리 자본 입장에서는 생산량이라든지 제품 품질 저하라든지 여러 문제라는 이유로 아예 그런 리미트 스위치가 작동하지 못하게 일부러 차단한다거나 혹은 안전문을 닫지 않고 작업하는 경우도 있다라고 합니다. 네. 결국 노동자들이 하루하루 처리해야 하는 물량이나 그 성과에 대한 압박 때문에 이 방호장치를 해제하는 경우가 많다는 뜻이잖아요. 네. 당장의 어떤 성과라든지 효율성을 위해서 노동자의 안전을 뒷전으로 미룬다거나 희생하는 경우라고 생각합니다. 사실 사용자나 관리자가 명백하게 방호덮개를 하지 말아라고 지시하지 않았다 하더라도 네. 납기 일이나 검사 날짜에 맞춰서 빨리빨리 일을 하도록 그런 내모는 관행이라든지 이런 것들이 깊숙이 박혀있기 때문에 생기는 문제라고도 생각합니다. 예, 정말 맞는 말씀이네요. 그러니까 생산보다 안전이 먼저인 현장이라면 사실 서둘러 일하기보다는 조심조심 천천히 일하는 게 전혀 눈총받을 일이 아니잖아요. 그래서 이제 마찬가지 관점에서 보면 2인 1조 수칙을 지키지 않는 이유도 다를 게 없지 않나요? 네, 저도 전적으로 동의하고요. 사실 어떤 작업을 그동안 혼자서 단독으로 충분히 수행을 해왔다라고 이야기하면서 아니 안전을 위해서 2인 1조를 인원을 충원해라라고 한다면 사용자들 입장에서는 계산기를 먼저 두드리겠죠. 그러느라고 되게 바쁘실 것 같고요. 맞아요. 그런 점에서 작업자 개인이 일하다가 다치면 아니 뭐 천천히 조심해서 일하지 그랬냐 이렇게 말하는 거는 이런 이제 구조적인 문제는 보지 않고 순전히 작업자 개인 탓만 하는 아주 문제적인 행태인 것 같습니다. 네. 물론 당연히 개인 보호구 착용이라거나 노동자 개인한테 안전수칙 이런 거를 철저하게 지켜라라고 이야기하는 거는 필요한 일이라고 생각합니다. 당연히 필요한 일이라고 생각을 하는데 그런 개인 차원에서 아무리 조심해도 그런 기계 자체의 위험성 혹은 그런 작업 자체의 위험성이 없어지는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그럼 그 위험에 맞닥뜨려도 노동자의 안전을 지켜줄 수 있는 그런 기술적인 대책들 또 다른 한편으로는 관리적이고 구조적인 대책들을 그런 것들을 마련하고 강구하는 것이 사용자의 의무인 이것도 너무 당연한 얘기인데 그것이 잘 안 되고 있는 여러 사업장들이 많다라는 점들이잖아요. 네. 예, 그래서 그런 기술적이고 관리적인 대책들을 강구하고 마련하고 그 과정에서 현장 노동자들의 참여를 보장하는 것이 당연한 의무라는 사업자의 당연한 의무라는 것들을 우리 모두가 다 잘 알았으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 정말 중요한 말씀을 해주셨고요. 오늘 저희가 석탄화력발전소 김충현 님이 일했던 선반 가공 작업의 구체적인 절차나 방법에 대해서 따로 말씀드리진 않았습니다. 실은 그것보다 중요한 건 이렇게 기계를 사용한 작업에서 끼임 사고가 왜 많이 발생하는가 그런 이제 원인이나 배경을 짚는 것이 훨씬 중요했기 때문인데요. 오늘 한노부연 상임활동가 건희님께서 그런 점을 잘 짚어주셨고요. 마지막으로 건희님 보내드리면서 오늘 방송도 마칠까 합니다.
권희님, 오늘 이야기 감사합니다. 예, 감사합니다. 안녕히 가세요. 조금씩 내게 멀어진 너를 느끼며 나는 또 다른 이별을 준비했어. 꿈처럼 스쳐 지나간 날들 하지만 차가운 너의 목소리 이제는 온지 않아. 나 혼자 거리를 걷다가 뒤돌아서면 언제나 그 자리에 하지만 곁에 없는 너 내게로 다시 올 수는 없다는 걸